سورہ صافات آیت نمبر 158 صفحہ نمبر 35 آخر بالکل صفحہ نمبر 32 آخر بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. دلته دا ملمانه راغلي دي او د دې تعلق د چترال نه دی، نو چونکې په پښتو باندې به داسې خاص نه پوهېږي، نو نننی درس به انشاءاللہ زمونږ په اردو کې وي. کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ گزرے ہوئے ہیں اور بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ظلم کیا، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کر دیا، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیا اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک فرشتے جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو بعض لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے جو مشرکین ہیں، کفار تھے، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ چلو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر یہی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. جب ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا اور یہ بات ان لوگوں نے کہی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، تو ان مشرکین مکہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ان بیٹیوں کی مائیں کون ہے؟ تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک غلط اور غلیظ عقیدے کے ساتھ جواب دیا کہ جنات میں جو پریاں ہیں یہ ان فرشتوں کی مائیں ہیں. جنات میں جو مؤنث ہے، جنات میں جو پریاں ہیں، یہ ان فرشتوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. تو گویا انہوں نے پریوں کو اللہ تعالیٰ کی بیویاں ثابت کر دیا. تاجہ کم دے ذہن کم دا خبر رہزی آسان مسئلہ دا دی دا مکی مکرمی خلق پرون سبق کی منگے ویلو چی دی دا خبر اوکلا چی دا فرشتی دا چی کم دے دا اللہ تعالیٰ سی دی لوریانی دی. نو خلقو دے نتپوسو کلو چی دا لوریانی شولی نو دا دی میان دی سوک دی. تو دیو تا پا جواب کی سوین وی پا دی پریانو کی چی کمی پریا دی دا مؤنثی دی، وی دا دی فرشتو سی دی میان دی. نو دی نعوذ باللہ دا اللہ تعالیٰ دا چی کم دے خزہم ثابتا کلا چی آگا سوک دیا، آگا جناتو کی پریا دیا. نو اللہ فرمائی کہ دا دی انتہائی غلط عقیدہ ثابت کی. تو ان لوگوں نے جواب میں کیا کہہ دیا کہ ان فرشتوں کی مائیں وہ جنات میں جو پریاں ہے یہ ان کی مائیں ہیں. تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی بھی ثابت کر دیا، اور وہ کون ہے؟ وہ جنات میں پریاں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے اور اس جنات کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، اور حالانکہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، کبھی میرے لیے بیٹے کو ثابت کرتے ہیں،
कभी मेरे लिए जो है ना बेटिया को साबित करते हैं, कभी मेरे लिए बीवी को साबित करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों से क्या हूँ, पाक हूँ। और क्यों पाक है अल्लाह? हमने कल भी ये सबक में पढ़ा था कि हम जो है ना बीवी को और इसी तरह बच्चों को हम क्यों हम जो है ना हम इसकी ख्वाहिश करते हैं। नंबर एक बात यह है कि बीवी हम इस वजह से रखते हैं कि इंसान की एक जायज़ ख्वाहिशात होती हैं, उस जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह ने हमें निकाह का रास्ता दिखाया है। और फिर जब मर्द शादी कर लेता है तो उनको फिर ये डर लगता है कि मेरे ऊपर एक ज़माना आएगा, उस ज़माने में मुझ पर क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा, उस बुढ़ापे में मैं जो है ना खिदमत के लिए मोहताज बनूंगा। तो इस जायज़ ख्वाहिशात के लिए, और दूसरी बात यह है कि इंसान अपनी खिदमत के लिए ये शादी वगैरह करता है, और हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों चीज़ों से क्या है, बिल्कुल मुनज़्ज़ह है, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने इनकी इस गलत अकीदे की तरदीद के लिए ये फरमाया कि सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना इन तमाम चीज़ों से क्या है, मुनज़्ज़ह है। तो ये इस दर्स का खुलासा है। वजअलू बैनहु, और इन लोगों ने मुकर्रर किया, बैनहु अल्लाह के दरमियान, व बैनल जिन्नति, और इन जिन्नात के दरमियान, नसबन एक रिश्ता। वो रिश्ता किस चीज़ का है, बीवी का है। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु, और तहकीक ये जिन्नात जानते हैं, इन्नहुम के बेशक ये जिन्नात लमुहज़रून, ये हाजिर किए जाएंगे। किन चीज़ों में हाजिर किए जाएंगे, जहन्नम में हाजिर किए जाएंगे। सुबहानल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, अम्मा उन चीज़ों से, यसिफून इन चीज़ों से साफ है, उन चीज़ों से पाक है जो मुशरिकीन बयान करते हैं, यानी अल्लाह के लिए बेटिया को साबित करते, अल्लाह इन चीज़ों से साफ है, पाक है। इल्ला मगर इबादल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल मुखलसीन, और जो मुखलिस हैं, फ़इन्नकुम बेशक तुम, वमा और वो चीज़ें, ताबुदून जिनकी तुम इबादत करते हो, मा अंतुम अलैहि नहीं है तुम, अलैहि अल्लाह पर, बिफातिनीन के तुम लोगों को फितने में डाल दे, इल्ला मगर मन हुआ स्वालिल जहीम, मगर वो शख्स जो दाखिल होने वाला है अल जहीम दोज़ख में। वमा मिन्ना, और नहीं है हमारे लिए, इल्ला मगर लहू मकामुन मालूम। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की हैसियत को बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों ने फरिश्तों की हैसियत क्या बयान कर दिया कि ये अल्लाह की बेटियां है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नहीं, ये हम इनसे मुनज़्ज़ह है, अल्लाह इससे बिल्कुल साफ है। लेकिन इन फरिश्तों की कुछ ड्यूटियां हैं। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुन मालूम, इनके लिए हमारे लिए कुछ मकामात हैं। वो मकामात क्या है? बास फरिश्ते इस तरह है कि वो हमारे कंधों पर होते हैं, वो हमारे नेक अमाल लिखते हैं, वो हमारे बुरे अमाल लिखते हैं, नंबर एक। बास फरिश्ते ऐसे हैं कि वो हमसे क्या लेते हैं, रूह कब्ज़ कर लेते हैं। बास फरिश्ते इस तरह है कि वो इस तमाम ज़मीन वालों को क्या देते हैं, रिज़्क़ देते हैं। अल्लाह ने जो है रिज़्क़ की जो ड्यूटी लगाई होती है वो फरिश्तों को हवाला कर देती है। और इसी तरह बास फरिश्ते इस तरह हो कि वो आसमान से बारिश बरसाते हैं। तो अल्लाह फरमाते कि इन लोगों के लिए हमने अपने अपने हैसियतें और इनको अपनी मुकामें दी हैं। इस तरह नहीं है कि ये हमारे क्या है, बेटियां हैं। इस वजह से हमने कल ये हदीस बयान की थी कि ये अकीदा होना चाहिए फरिश्तों के मुतालिक। नंबर एक कि ये जितने भी फरिश्ते हैं ये अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है, ये नूर से पैदा किए गए हैं। और दूसरा जो है ना, फरिश्ते के मुतालिक ये बात याद रखना चाहिए कि फरिश्तों में नर और मादा ये नहीं है। इस तरह नहीं है कि फरिश्तों में मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है, इस तरह नहीं है। तो पहली बात ये है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। दूसरी जो है ना, ये बात याद रखना चाहिए कि फरिश्तों में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है। और तीसरी बात ये याद रखना चाहिए, ये हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन फरिश्तों को भूख नहीं लगती, ये खाना नहीं खाते।
البتہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو ان کا خوراک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جب تسبیح کرتے تو ان کا بھوک اس سے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کہ یہ فرشتے ہمارے لیے کیا ہے ہماری بیٹیاں ہیں، نہیں، بلکہ کچھ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ کام ہیں، اور ہم نے ان کو وہ کیا دی ہے، ان کو سپرد کی ہے. تو یہاں سے اللہ وہ فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا، اور نہیں ہے ہمارے لیے إِلَّا مگر لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، مگر ان کے لیے مقام ہے معلوم. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم صف باندھے ہوئے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ کافر لوگ کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.